주일예배에 참석하신 모든 분들을 예수 그리스도 이름으로 환영합니다. 오늘은 우리나라가 70년대 때 참 어려운 시기 때 수백만 권의 성경을 공급해준 기도원 인터내셔널 덴튼 지역 프레지던트인 폴 윌리엄스 회장님이 10분 동안 기도원에 대해서 프리젠테이션을 해주십니다. 지금도 미주 전 지역에 이 성경을 공급해주는 또 아프리카와 아시아 여러 지역에 성경을 무료로 공급해주는 그러한 귀한 사역을 감당하고 있습니다. 나오실 때 우리 다 같이 박수로 환영하겠습니다. In 1972, I joined the Gideons. I was 30 years old, so you can calculate how old I am. That first month, we received a bulletin of what was happening around the world. And the main article was about South Korea. The general of South Korea said, "There's something about Christianity that makes better soldiers. Would the Gideons please ship them 1 million Bibles for the military?" And we did that. And then we started seeing on Sundays 3,000 people at a time being baptized. We called it the Korean Pentecost. And now, 40 plus years later, we understand South Korea is a Christian nation. Isaiah 55:11 tells us, "So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void. It shall accomplish what I please and prosper in the thing whereto I have sent it." And praise the God for His wonderful Holy Spirit guiding those scriptures. Well, last April, the Gideons went to UMT and handed out 9,600 of these little green ones to the students. We went to TWU and handed out 3,500 to the students. We went to the hotels, the hospitals, the police, the firemen, and covered the traffic areas of the world and of Denton with God's Word. See, the Gideons are business and professional men with one purpose, and that's to introduce people to Jesus Christ. That's our only purpose. And you cannot be a Gideon unless you are a member of a church. And so we thank you. We come to the church to report to you what is happening in this ministry. And last November, I left and went to the Ivory Coast of Africa. And we went there and went to the schools, in the hospitals, to the police stations, to the military. There were 5 of us from the United States, a Gideon from Germany, one from the UK, and one from Australia. There were 8 of us that teamed up with the Ivory Coast Gideons. And Ivory Coast, Abidjan, is 43% Muslim. But we went to the schools, not one Muslim turned down their testament. They all took it. In fact, the headmaster, who was a Muslim, could not believe men from America would come and give Bibles to them. He just could not believe it. And he went classroom to classroom while we told about Jesus Christ and who He was and why He came to those students. And he listened to every presentation. Well, I want to thank you for praying for us. We want to thank you and have you consider, if you're a business or professional man, would you join us? We would love to have a Gideon in every church. And then if you would like to give, that would be perfect. But my wife and I are church members. And your tithes and your gifts belong in your church. But you will understand, we'll take your Starbucks money, we will take your donut money, and we will take all of your free money. But I paid to go to Africa myself, so when you give $1, 100% goes for buying Bibles. Isn't that wonderful? I just love that. And so we want to ask you, in your folder, you've got a little Gideon pullout, and it tells you about giving Bibles in memory of someone or thinking of you, and it will tell you how to do that. You can give them for Christmas or a birthday, and if you'd like to do that, that would be fine. Well,
Is God's Word relevant? While we were handing out Bibles here in Denton, we went to the Desert Sands Hotel down on I-35. You've seen it. And J.D. Patel is the owner. And we went in there and said, J.D., how many Bibles do you need? And he says, I need 25. I have 25 rooms. So we said, okay, we will order those for you. And then we said, J.D., what is your homeland? And he said, India. And so we pulled up the Gideon app and showed him India, and it says there's 48 languages. Which one do you speak? He said Hindi. So we went to Hindi, and we called up the Plan of Salvation. And J.D. Patel, for the first time in his life, heard the Word of God in his native language. And we told him that God loved him, and he read John 3:16. We told him we're all sinners. He read Romans 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. And then we told him, are you trying to make a profit? And he said, yes. So he read Romans 6:23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. And he knew he had earned death. But he also read, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And he said, I want to download this app so I can ask Jesus Christ to come into my heart. And he did, and the next Tuesday we brought him his new Bibles to put in his room. And he said, my father has been listening to this, God's Word in his native language, for 30 minutes every night before he goes to bed. Is God's Word quick and powerful and sharper than any two-edged sword? But we come to you and we thank you because you pray for us. And you join us and you give, and we thank you so much. And what an honor to come and take part in your church service today. God bless you and thank you. 감사합니다. 우리 옆에 있는 분들한테 같이 인사 나누겠습니다. 하나님께서 우리와 함께 하십니다. 하나님께서 우리와 함께 하십니다. 네. 하나님의 말씀 보겠습니다. 하나님의 말씀은 마태복음 1장 18절에서 25절 말씀입니다. 마태복음 1장 18절에서 25절 말씀까지 다 같이 교독하겠습니다. 마태복음 1장 18절에서 25절 하나님의 말씀을 경외하는 마음으로 다 같이 일어서셔서 교독하겠습니다. Matthew chapter 1 verse 18 through 25. Matthew chapter 1 18 through 25 교독하겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현명하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무수하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 마음의 이름을 예수하니라. 아멘. 착석해 주십시오. 매년 12월이 되면은 크리스마스 시즌 때문에 많은 분들이 분주하게 크리스마스를 준비합니다. 어떤 파티를 하면 재밌을까? 또 쇼핑은 무엇을 해야 될까? 실제적으로 해피 할러데이라고 인사하는 것처럼 많은 사람들은 할러데이를 준비합니다. 그러나 우리 크리스천들은 크리스마스의 참 의미가 무엇인지 정확히 알고 주님께서 베풀어 주신 그 사랑과 그 의미를 마음에 담고 크리스마스 계절을 맞이하면 좋겠습니다. 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하셨는지, 하나님께서 우리를 위해 어떻게
십자가를 지시고 고난을 받으셨는지, 주님께서 이 땅에 오신 목적에 대해서 정확히 알고 그리스도 안에서 정말 믿음으로 승리하시는, 믿음으로 살아가는 12월 크리스마스 계절이 되면 좋겠습니다. 먼저 크리스마스의 참 의미는 하나님께서 우리와 함께 하셨다는 것입니다. 하나님께서 우리와 함께 하셨다. 살아계신 하나님께서, 만물을 창조하신 하나님께서 우리를 구원하시기 위해 지극히 낮아진 모습으로 종의 형체로 이 땅에 오셔서 고난받으시고 십자가를 지시고 죄를 속죄하시기 위해 죽으시고 부활하셨다. 그것이 크리스마스가 의미하는 참 메시지라는 것, 여러분과 제가 가슴에 담고 심배에 새기고 그리스도께서 영광을 받으시는, 주님께서 높임을 받는, 하나님께서 이 땅에 오신 그 목적을 수행하는 그러한 여러분과 저가 되면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀에 보면은 23절, 보라 처녀가 잉타하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 이사야서 7장 14절에 보면 처녀가 잉타하여 아들을 낳을 것인데 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 즉 하나님께서 우리와 함께 하신다는 그 의미의 이름을 부여하라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 이 땅에 오신다. 그래서 살아계신 하나님께서 우리를 사랑하신다, 우리와 함께 하신다는 메시지를 하나님께서 아들을 통해 나타내 주신다고 예언하고 약속을 하셨습니다. 이사야 선지자는 예수님께서 오시기 700년 전에 메시아의 오심에 대해서, 그리스도의 오심에 대해서 예언한 선지자지 않습니까? 그런데 이사야서 9장 6절과 7절에는 그 아기가 구체적으로 어떤 분이신지에 대해서 설명을 하고 있습니다. 이사야서 9장 6절과 7절, 여러분들이 잘 아시는 말씀이지만은 제가 봉독해 올리겠습니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이라. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라. 만군의 여호와의 열심히 이를 이루시리라. 이렇게 되어 있습니다. 영어 성경에는 For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace 라고 일컬어질 것이다 라고 예언되어 있습니다. 한 아이가 태어날 것인데, 한 아들이 태어날 것인데 그의 이름이 원더풀 카운셀러, 전능하신 하나님 Mighty God, 그리고 Everlasting Father, 영원히 존재하시는 아버지, Prince of Peace, 평강의 왕이시다. 그 아이가 태어날 것인데 그분이 전능하신 하나님이시라는 것입니다. 영원히 존재하는 아버지시라는 것입니다. 그분이 이 땅에 아들로 태어나실 것이다 라고 예언되어 있습니다. 그것이 마태복음 1장과 누가복음 1, 2장을 통해서 성취되었다는 것을 여러분들은 잘 알고 계시지 않습니까? 하나님께서, 전능하신 하나님께서 이 땅에 육신을 입고 가장 낮은 모습으로 종의 형체를 입고 이 땅에 오셔서 우리를 위해 십자가를 지시고 우리의 모든 죄를 담당하시고 고난받으신 후 다시 살아나셨다는 것이 복음이고 크리스마스의 메시지다라는 것 우리가 꼭 기억하면 좋겠습니다. 많은 사람들이 인간이 어떻게 시작되고
또 사람이 죽으면 어떻게 될 것인가 다 궁금해하지 않습니까? 과학자들은 진화론에 대해서만 언급을 하고 또 다양한 종교 신자들은 나름대로 사람이 어디에서 왔고 죽으면 어떻게 될 것인지에 대해서 자기 자신들의 이론을 제시를 합니다. 그러나 여러분 생각은 어떠십니까? 여러분과 제 인체 머리부터 발끝까지 한번 살펴보십시오. 우연히 만들어졌다는 그 진화론의 이론이 어느 정도 가능하다고 생각하십니까? 뇌에 산소가 8분만 공급되지 않아도 뇌사하고 사람이 죽게 되는데 이 산소가 지속적으로 공급되기 위해서는 뇌가 존재해야 되고 허파가 존재해야 되고 또 심장이 존재해야 되고 또 모든 핏줄, 혈관이 이어져 있어야 산소가 뇌에 공급되는 사실입니다. 그런데 8분 동안 산소가 공급되지 않으면 사람이 죽는다고 하는데 어떻게 이 머리부터 발끝까지 우리의 인체가 정말 조금 더 틀림없이 정확하게 그 역할을 하고 있느냐 하는 것입니다. 심장은 여러분과 제 의지로 박동하는 것이 아닙니다. 어떤 힘에 의해서 태어났을 때부터 심장이 계속 박동하고 있지 않습니까? 허파도 마찬가지입니다. 그런데 그 모든 기능들이 우연히 만들어졌고 또 세포 조직이나 모든 DNA 조직에 그런 모든 그 활동을 하는 역할을 하는 정보가 주입되어 있는데 그것이 우연히 만들어졌냐 하는 것입니다. 성경은 살아계신 하나님께서 우리 모든 인체를 설계하셨고 우리 인간이 살 수 있는 자연 환경을 주님께서 조성하셨다라고 말씀하고 있습니다. 저는 진화론을 믿는 사람들보다 살아계신 하나님께서 이 만물을 창조하셨다고 하는 성경 말씀이 훨씬 더 과학적이고 또 믿을 만한 가치가 있을 뿐만 아니라 인간적인 논리에 따라서도 입각해서도 훨씬 더 과학적이라고 저는 생각을 합니다. 여러분과 저를 하나님께서 창조하시고 이 만물을 주님께서 창조하셨는데 그 하나님께서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 이 땅에 오셔서 그분이 살아계신 참 하나님이심을 보이시고 나타내 주시고 또 증거를 통해 입증하셨다라고 성경은 말씀하고 있지 않습니까? 이사야서 35장에 보면은 이렇게 기록합니다. 제가 말씀을 통해 여러 번 언급하였지만은 이사야서 35장 3절에서 6절에 보면 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이르기를 두세어라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라. 그때에 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때에 저는 사람은 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것입니다. 이사야 선지자는 그 아이가 태어나게 되는데 그분이 바로 전능하신 하나님이시다 이렇게 선포하고 있지 않습니까? 그런데 하나님께서 우리를 구하시기 위해 오시게 되는데 이 만물을 창조하신 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오시게 되는데 그때 어떠한 징표를 보여주시냐면은 바로 말을 못하는 사람이 말을 하게 되고 보지 못하는 사람이 보게 되고 듣지 못하는 사람이 듣게 되고 걷지 못하는 사람이 걷게 될 것이다. 그것이 예언되어 있고 예수 그리스도를 통해서 성취되지 않았습니까? 어떠한 병자도 예수님께 나온 자는 모두 치약을 받았습니다. 한 사람 예 없이 예수님께 나온 사람은 한 사람 예 없이 모두 치약을 받았다는 것입니다. 걷지 못하는 사람이든 나병자이든 심지어 죽었던 사람이든 예수님께서 안수하시거나 기도하시거나 축사하시거나 하시면 한 사람 예 없이 다 남을 받았습니다. 치유를 받았다는 것입니다. 성경에 기록되어 있는 대로 하나님께서 오시면 모든 병자를 고치신다고 약속하신 그 예언이 예수 그리스도를 통해서 성취되었으므로
예수님께서 하나님이시라는 것을 입증하게 되지 않습니까? 요한이 옥에 갇히고 이제 죽은 날이 얼마 남지 않았을 때 제자들을 예수님께 보냅니다. 우리는 예수님을 메시아로 믿고 구약에 예언된 그 그리스도라고 믿고 있는데 정말로 예수님께서 그 메시아가 맞습니까? 우리가 다른 사람을 기다려야만 합니까? 그렇게 물었을 때 예수님께서는 내가 바로 그 그리스도다, 메시아다라고 답변하지 아니하시고 내가 행한 것을 보고 그것을 그대로 전하게 되면 요한이 내가 누구인지 알게 될 것이다. 그리고 예수님께서 행하신 표적을 보고 전하게 하시는데 안진뱅이가 일어나고 병든 자가 나음을 받고 벙어리가 말하고 죽은 자가 살아나고 나병 환자가 치유되는 그러한 역사를 보고 들은 대로 요한에게 전하라고 말씀하시지 않습니까? 요한은 하나님이 이 땅에 오시면, 메시아가 이 땅에 오시면 어떠한 능력을 행할 것이라는 것을 이사야서 35장을 통해서, 이사야서 9장 6절을 통해서 구체적으로 알고 있었습니다. 그래서 편히 그는 인생을 마감할 수 있게 되었다는 것입니다. 예수님께서 하나님이심을 또 어떻게 입증할 수가 있습니까? 그가 능력을 행했을 뿐만 아니라 죽은 자 가운데서 다시 살아났습니다. 다윗은 시편 16편을 통해서 이 보좌에 자정하신 예수님이, 주님이 이 땅에서 썩지 아니하고 부활하실 것이라는 것을 예언하지 않습니까? 사도 베드로는 사도행전 2장을 통해서 그리스도께서 바로 메시아다라는 것을, 그리스도라는 것을 이 시편 16편 말씀을 통해서 입증합니다. 예수님께서 다윗이 예언했던 그 주님이시기 때문에, 하나님이시기 때문에 썩지 않고 부활하실 것이다. 그 예언대로 예수님께서 부활하시고 승천하셔서 아버지께서 약속하신 성령, 예수님께서 말씀하셨던 그 성령을 예수님께서 부활 승천하셔서 아버지로부터 받아 너에게 퍼부어주신 것이다. 너희들이 보는 이 현상은 요엘서 2장 28절에 예언된 하나님의 말씀의 성취이고 예수님께서 약속하신 그 성령이 임하여 나타난 현상이다. 그리고 예수 그리스도의 복음을 베드로가 선포했을 때 3,000명이라는 사람이 회개하고 예수 그리스도를 믿고 구원받고 하나님께 돌아왔다라고 성경은 말씀하고 있지 않습니까? 예수님께서 부활하셨다는 것이 사실이기 때문에 그분이 다윗이 말했던 그 하나님이심을, 주님이심을 예수님께서 부활을 통해서 입증하셨기 때문에 제자들이 예수님께서 말씀하신 대로 성령을 받고 그때부터 변화된 모습으로 일평생 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 사도들, 예수 그리스도의 제자들이 되지 않습니까? 그것을 통해서, 부활하신 주님을 통해서 우리는 예수님이 하나님의 아들임을 확증하고 2000년 전에 이 땅에 오신 분이 하나님이셨다, 창조주셨다라는 것을 우리는 믿고 오늘도 선포하고 있는 것입니다. 그리고 예수님께서 이 땅에 오신, 하나님께서 이 땅에 오신 목적을 마태복음 1장 21절에는 어떻게 말씀하고 있습니까? 마태복음 1장 21절, 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 이 하나님의 아들이 이 땅에 태어나는데 그 이름을 예수라 하라. 왜냐하면 그가 자기의 백성의 죄를 사하시고 또 영원한 사망 가운데서 구원할 사람이기 때문에, 구원하실 분이시기 때문에 너희는 그 태어날 아들의 이름을 예수라고 칭하라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 목적, 그것은 여러분과 우리의 죄를 사하시기 위해서, 우리를 영원한 사망에서 생명으로 옮기기 위해서 이 땅에 가장 미천한 모습으로 오셨다는 것입니다. 죽기까지 여러분과 저를 사랑하시기 위해서 주님께서는 지극히 낮아진 모습으로 오셔서 능력을 행하시고 하나님의 아들이심을 입증하시고 또 가장 낮아진 모습으로 십자가를 지었다는 것입니다. 예수님께서 마구간에 태어나셨다는 것 정말 지극히 낮아신 것입니다.
목수의 아들로 사셨다가 목수로 이렇게 사신 것도 예수님께서 지극히 낮아진 모습으로 이 땅에 사셨다는 뜻입니다. 그러나 이 세상에서 가장 처참하고 또 잔인하고 비참한 형벌이 십자가를 지는 것인데, 예수님께서는 조롱을 당하시고 비참한 모습으로 십자가에 벌거벗긴 모습으로 달리시고 우리를 위해 죽어주시지 않았습니까? 그것이 예수님께서 오신 목적이라고 말씀하십니다. 여러분들이 사복음서를 쭉 읽다 보시면은 대제사장들, 바리새인들, 서기관들 뿐만 아니라 이스라엘 백성들도 예수님을 조롱합니다. 지나가던 정말 평범한 사람들도 예수님을 조롱하고 네가 정말 하나님의 아들이거든 내려와 보라, 그렇게 말하지 않습니까? 심지어 이 세상에서 가장 악한 죄를 범한 십자가에 못 박힌 좌편인지 우편인지 모르지만은 한 죄수도 예수님에게 조롱하면서 무시하면서 내가 정말 하나님의 아들이거든 우리를 십자가에서 내려오도록 해봐라, 그렇게 말하지 않습니까? 즉 모든 사람이 예수님을 조롱하고 십자가에 못 박아 죽였다는 것입니다. 심지어 제자들도 예수 그리스도를 모른다고 주님 앞에서 부인하고 배신을 하지 않습니까? 예수 그리스도는 모든 사람으로부터 배신을 당하고 조롱을 당하고 십자가를 지셨다는 사실입니다. 그러나 주님께서 오신 목적이 죄를 짊어지시는 것이었고, 여러분과 저는 예수님의 사랑으로 인해서 이렇게 구원받고 하나님을 찬송하고 있다는 사실입니다. 예수님께서 어떻게 낮아지셨는지에 대해서 빌립보서 2장에 또 구체적으로 말씀하십니다. 빌립보서 2장 5절에서 8절 말씀에 보면 이렇게 기록합니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이다. 예수님께서 낮아지셨는데 죽기까지 낮아지시면서 십자가를 지셨다고 말씀하십니다. 그것이 크리스마스의 메시지입니다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 지극히 낮아지셨는데 여러분과 저도 주님의 마음을 본받아 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도의 예수의 마음이니라고 되어 있는데, 그 예수 그리스도의 낮아짐을 본받아 여러분과 저도 주님의 마음으로 그리스도의 마음으로 섬기고 사랑하고 복음을 전하는 그러한 사명을 감당하라는 것이 바로 크리스마스의 메시지임을 말씀하고 있는 것입니다. 제가 금요일에 예수님의 사랑 1권을 가지고 제자 훈련 메시지뿐만 아니라 우리 제자 훈련을 같이 하고 있습니다. 그런데 유기성 목사님은 우리가 행복한 신앙생활, 하나님 앞에 붙들림 받아 정말 역동적인 그러한 신앙생활을 할 수 있는 비결은 그리스도 함께 죽었음을 확인하고 날마다 그리스도 안에서 죽고 그리스도께서 주인 되실 수 있도록, 주님께서 나의 인생을 인도하실 수 있도록 내가 내어드리는 것이 바로 주님께 쓰임받을 수 있는 원칙이요 원리라고 말씀하고 있습니다. 성경에는 두 가지 유형의 제자가 있다고 말합니다. 첫 번째 유형은 주님의 일을 스스로 열심히 하는 사람들이고, 두 번째 유형은 주님이 자신을 통하여 일하시도록 하는 사람들입니다. 이렇게 말합니다. 첫 번째 유형, 주님의 일을 스스로 열심히 하는 유형의 제자들이 빌립보서 4장 2절에 나오는 유오디아 또 순두계라고 말합니다. 유오디아와 순두계는 빌립보 교회의 충성스러웠던 여성 지도자였으나 한편으로는 교회 내에 분열과 시험을 일으키는 사람들이었습니다. 사도 바울은 두 사람에게 주 안에서 같은 마음을 품으라고 권면했습니다.
이러보건대 열심히 무조건 좋은 사람들은 열심은 있으나 주도권을 자신이 가지고 있는 사람입니다. 그래서 잘한 것은 자랑과 교만으로 나타나고 안 된 것은 불평과 낙심으로 나타납니다. 주변에는 계속되는 갈등과 다툼이 있고 시험거리가 많습니다. 그러나 사도 바울과 같은 사람은 주님께 쓰임을 받고 자신을 통하여 주님께서 일하시도록 하는 이용이라는 것입니다. 예수님께서 우리를 통해 역사하실 수 있으려면 자아의 죽음을 받아들이고 고백해야 합니다. 우리의 옛사람은 예수님과 함께 십자가에서 죽었습니다. 우리가 해야 하는 일은 그 사실을 아멘으로 받아들이는 것과 입술로 고백하는 것입니다. 그러면 주님께서 역사하십니다. 그러나 이것은 우리가 아무것도 하지 않는 것을 말하는 것이 아닙니다. 죽음을 믿고 고백한다는 것은 예수님께 맡기고 완전히 순종하는 상태를 말합니다. 나의 의지를 버리고 주님의 의지를 행하고 나의 감정이 아니라 주님의 감정으로 느끼고 나의 지식과 경험을 의존하지 않고 매 순간 주님께 묻는 자세로 사는 것을 말합니다. 그럴 때 비로소 예수님께서 나를 통하여 역사하실 수 있게 되는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 통해서 귀하게 쓰임받을 수 있는 비결은 내 자아가 그리스도와 함께 날마다 죽는 것입니다. 내 욕심, 야망, 정욕, 시기, 질투, 다툼 그 모든 것을 하나님 앞에 내려놓고 주님과 함께 십자가에 못 박게 하고 내 자존심을 주님과 함께 십자가에 못 박게 하고 주님께서 주인 되실 수 있도록 주님께서 살아 역사하실 수 있도록 주님의 마음이 내 마음이 되고 내 마음이 주님의 마음이 되고 내 마음이 주님의 생각이 되고 내 비전이 주님의 비전이 되고 주님의 비전이 내 비전이 되고 주님 안에서 살아가고 동행하고 일치될 때 그때 비로소 주님께서 역사하시기 시작하신다는 것입니다. 여러분 생각은 어떠십니까? 여러분이 능력 있다 해서 똑똑하다 해서 말씀을 많이 한다 해서 기도 많이 한다 해서 열심히 산다 해서 그것이 하나님께 쓰임받을 수 있는 통로가 되었습니까? 저나 여러분이나 노력은 하지만은 결심하지만은 실패하고 좌절하고 정말 나는 하나님 앞에서 정말 아무것도 아니구나, 정말 연약하고 허물 많고 부족한 자이구나, 가슴을 치며 하나님 앞에 회개하고 자백하고 죄송하다고 하나님 앞에 정말 그런 모습으로 나갈 때가 얼마나 많습니까? 그러나 그것이 하나님께 쓰임받을 수 있는 십자가에 못 박혀 주님께서 드러나게 하시고 주님께서 역사하실 수 있는 시발점이라고 이 교재는 말하고 있는 것입니다. 여러분 가운데 또 저도 노력하고 결심하지만은 뜻대로 이루어지지 아니하고 주님께서 기뻐하시는 그러한 열매를 맺지 못하고 좌절하고 한 해를 되돌아보면서 내게 맺혀진 열매가 왜 이렇게 적은가, 하나님 앞에 죄송하고 하나님 앞에 정말 얼굴을 못 드는 그러한 마음 혹시 갖고 계시지 않습니까? 그러나 나머지 한 달을 주님 앞에 철저히 낮아져서 우리의 부족한 것을 다 하나님 앞에 아뢰고 다시 한번 주님과 함께 십자가에 못 박히고자 다시 한번 주님 앞에 겸손히 낮아져서 주님께서 보여주신 본을 내가 순종하며 나가고자 결단하기 시작할 때 그때 비로소 하나님께서 역사하신다는 것입니다. 그때 비로소 하나님의 은혜가 우리를 통해 흐른다는 것입니다. 그때 비로소 예수 그리스도의 크리스마스 메시지가 여러분과 저 우리 교회 공동체를 통해서 다른 사람들에게 흘러 넘치게 된다, 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 폴 윌리엄스 회장님이 1972년도 30살 때 기도원을 만나게 되고 완전히 주를 사랑하면서 깨어져 그때부터 복음을 전하는 그러한 그리스도의 사람이 되었다고 말씀하시지 않으셨습니까? 40년 동안 자기의 모든 것을 쏟아서 여러분들이 드리는 헌금 1푼 쓰지 아니하고 자기 자비로 이번에도 꼬디바 아이보리 코스트에 가서 성경을 몇십만 권 나눠주고 다녀왔다라고 간증하지 않으셨습니까?
70년도에 한국에 있는 한 장군이 100만 권의 성경을 보내달라고 요청했을 때 미국 기도는 100만 권의 성경을 보내줬습니다. 자기 자신도 희생하면서 또 미국 교회가 희생함으로 인해서 70년대 그때 한국 교회에 놀라운 부흥이 일어났는데 군대에서 100만 권이 보급되고 그 사람 중에 3,000명이 예수님을 믿고 구원받았다는 소식을 한 번에 3,000명이 그 성경을 읽고 구원받았다는 좋은 소식을 듣게 되었다라고 감상하지 않으셨습니까? 그렇습니다. 누군가가 그리스도의 은혜를 체험한 후 자기의 모든 것을 내려놓고 복음을 전하려고 했을 때 놀라운 역사가 일어나고, 이번 코디부아르 아비잔에서도 41%가 모슬렘이라고 하는데 그 학교에서 병원에서 성경을 나눠주는데 모슬렘 선생님이 믿어지지가 않는다는 것입니다. 아니 어떻게 성경을 보급할 수 있느냐? 그런데 그 성경과 더불어 복음을 전했을 때 예수 그리스도를 영접하고 그 아버지까지도 부모님까지도 그 기도한 앱을 통해서 복음을 듣고 예수님을 영접해서 날마다 주무시기 전에 그 말씀을 읽고 있다, 듣고 있다 이렇게 간증하시지 않으셨습니까? 40년 넘게 복음을 전하시기 위해서 성경이 없는 지역 그 나라에 성경을 보급하기 위해서 지금까지 달려오셨습니다. 그리고 또 덴튼 지역의 학교, 병원, 호텔, 이번에도 한 호텔에 가서 매 그 방마다 성경을 배치했는데 그 주인이 인도 힌두를 믿는 사람이라고 말씀하지 않았습니까? 그분에게도 복음을 전하고 그분 아버님이 앱을 통해서 자 오늘 돈을 받고 날마다 듣고 계시다 이렇게 간증을 하셨습니다. 그렇습니다. 예수 그리스도를 믿고 정말 낮아진다는 것은 자기 자신의 모든 것을 내려놓고 정말 주님을 위해서 순종하는 삶, 내가 그리스도와 함께 죽었다는 것이 아무것도 하지 않는 것이 아니라 주님의 뜻을 순종해 나가는 것이 그리스도와 함께 죽는 삶이다. 내 자존심, 내 자아, 내 야망, 내 욕심, 시기심, 질투 이 모든 것을 주님 앞에 내려놓고 주님의 마음, 주님의 뜻, 주님을 위해서 내가 날마다 죽고 주님께서 드러나시도록 주님의 뜻이 이루어질 수 있도록 우리 자신을 드리는 것이 주님께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 보여주신 본이고, 크리스마스 메시지는 바로 그 예수님을 본받아 우리 폴 윌리엄스 회장님처럼 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하는 삶, 예수 그리스도께서 십자가를 지신 목적을 이루어드리도록 하는 것이 바로 크리스마스의 참된 의미를 알고 주님과 동행하는 크리스천들의 삶이다. 그렇게 여러분들에게 전하고 싶습니다. 크리스마스 시즌 맞이해서 하나님 안에서 기뻐하고 즐거워하고 감사해야 되지만은 세상 사람들처럼 즐거워하고 해피 할로데이가 아니라 메리 크리스마스가 되면 좋겠습니다. 정말 이 땅에 하나님께서 오셔서 나를 구원하시기 위해서 십자가를 지신 그 하나님의 사랑과 은혜를 우리가 가슴에 품고 그 크리스마스의 메시지를 전하는, 그리스도 안에서 감격해 하면서 감사하면서 12월을 보내시는 여러분과 저 우리 교회 공동체가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 시간 하나님 앞에 기도하겠습니다. 하나님 앞에 기도하실 때 주님 살아계신